Hello student, this is Anjan Datta and you are watching Anjan sir classes. Today's topic is price elasticity of demand. ওকে, এর আগের ভিডিওতেও তোমাদের প্রাইস ইলাস্টিসিটি পড়িয়েছিলাম, কিন্তু সেটা শুধু ডেফিনেশন ছিল। আজকে আমরা তার ডেফিনেশন, ডেরিভেশন, ক্লাসিফিকেশন এগুলো সব দেখবো এই ভিডিওতে। ওকে, তাহলে আমাদের ফার্স্ট টপিক প্রাইস elasticity of demand এরকে আমরা আরেকটা নামে বলতে পারি, দ্য আদার নেম ইজ ওন প্রাইস ইলাস্টিসিটি। ওন প্রাইস ইলাস্টিসিটি। ওকে স্টুডেন্ট, this is our topic. So what is definition? What is the definition? What is the definition? Definition of price elasticity of demand or own price elasticity of demand, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি দামগত স্থিতিস্থাপকতা, তাকে কি বলি? সেটাকে আমরা বলতে পারি যে the change in demand for X due to 1% change in price of Y. ঠিক আছে, তার মানে পার্সেন্টেজ ফরম্যাটে আমরা যদি এটাকে এরমভাবে লিখি আর কি রাদার, তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি? দ্য পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ডিমান্ড ফর এক্স একে আমরা QX দিয়ে ডিনোট করব, ডিউ টু 1% চেঞ্জ, 1% change in price of Y price of Y কে আমরা PY দিয়ে ডিনোট করব, is called price elasticity of demand. Okay, it's called price elasticity of demand. Now how we can derive it? Okay, তাহলে আমরা এখানে নেক্সট চলে আসছি ডেরিভেশন। ডেরিভেশন অফ প্রাইস ইলাস্টিসিটি। ওকে, আমরা নেক্সট চলে আসছি কোথায়? ডেরিভেশন অফ প্রাইস ইলাস্টিসিটি। তাহলে আমরা যদি ডেরিভেশনে চলে আসি তাহলে কি দেখতে পাবো এখানে? প্রাইস ইলাস্টিসিটি of demand, which we can denote it as EP, price elasticity of demand, which we can denote it as EP equals percentage change in QX due to 1% চেঞ্জ, যেটাকে আমরা এখানে পার্সেন্টেজ চেঞ্জই লিখব, পার্সেন্টেজ চেঞ্জ in PX. Okay, now what is the percentage change in QX and what is the percentage change in PX? Let initial price equals PX, initial demand equals QX. Change in price
change in price equals del px. Here delta means change, and change in demand equals del qx. Okay. Therefore, change in price equals del px by px, and percentage change in price due to percentage এখানে অ্যাড হলো, তার জন্য ইন্টু 100 হয়ে যাবে। সেম প্রসেসে চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি equals del qx by qx, পার্সেন্টেজ অ্যাড হয়ে যাওয়ার জন্য into 100. Therefore, percentage change in price we can call it del px by px into 100. Percentage change in quantity we can call it del qx by qx into 100. Therefore, what is percentage change in qx? Percentage change in qx is del qx by qx into 100. Percentage change in price is del px by px into 100. Okay. If we cancel both side 100, then del qx by qx divided by del px by px. Okay. Therefore, del qx by qx into নিচের অংশটাকে যদি আমরা উপরে নিয়ে যাই এটা উল্টে যাবে, এটা আসবে হচ্ছে px by del qx, del px. If we rearrange del qx and del px in one side, then del qx by del px into px by qx. Okay. Therefore, this is the derivation of price elasticity of demand. Okay. আশা করি এত অবধি বোঝা গেছে। নাও হোয়াট ইজ, আচ্ছা এখানে একটা কথা বলার দরকার। ইন ডেরিভেটিভ টার্ম যদি তোমরা এখানে ক্যালকুলাস অ্যাপ্লাই করতে চাও, তাহলে সেক্ষেত্রে প্রাইস অফ এক্স এর ফর্মুলাটা কী হবে? প্রাইস ইলাস্টিসিটির ফর্মুলা কী হবে? দেয়ারফর প্রাইস ইলাস্টিসিটি কী হবে? যেখানে যেখানে আমাদের ডেল আছে সেখানে ডি বসে যাবে, dqx by dpx into px by qx. This is the derivative form or calculus form of price elasticity of demand. Okay. Now, in case of normal commodity, in case of normal commodity, কী হবে? এখানে আমরা যেটা দেখতে পাবো, দ্যাট ইজ EP equals del qx by del px into px by qx. নর্মাল কমোডিটির ক্ষেত্রে আমরা জানি প্রাইস অফ এক্স অ্যান্ড কোয়ান্টিটি অফ এক্সের মধ্যে রিলেশন কীরকম, ইনভার্স রিলেশন হয়, তাই সবসময় এখানে একটা মাইনাস সাইন চলে আসবে, তার জন্য এটা লেস দেন 0 হয়ে যাবে। ঠিক আছে। বাট ইন কেস অফ গিভেন কমোডিটি, number 2, in case of given commodity, we know that in case of given commodity we see the exception of law of demand. So there is a positive relationship between price of x and demand for x. So EP becomes only del qx by del px into px by qx. দেখো এখানে কোনো নেগেটিভ সাইন নেই, বিকজ দেয়ার ইজ এ পজিটিভ রিলেশন বিটুইন প্রাইস অফ এক্স অ্যান্ড কোয়ান্টিটি অফ এক্স। Okay. So in case of given commodity, this price elasticity becomes greater than 0.
ওকে, তাহলে নর্মাল কমোডিটি ক্ষেত্রে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অলওয়েজ লেস দ্যান জিরো, বাট ইন কেস অফ গিভেন কমোডিটি প্রাইস ইলাস্টিসিটি অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান জিরো। এত অব্দি ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে আমরা প্রাইস ইলাস্টিসিটি ডেফিনেশন, কীভাবে প্রাইস ইলাস্টিসিটি ডিরাইভ করা হয় এবং নর্মাল কমোডিটি গিভেন কমোডিটির ক্ষেত্রে প্রাইস ইলাস্টিসিটি কী হয় এত অবধি জানলাম। এবার চট করে আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ প্রাইস ইলাস্টিসিটি কত ধরনের হয়, ক্লাসিফিকেশন অফ প্রাইস ইলাস্টিসিটিতে চলে আসছি। নাও হোয়াট ইজ দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ প্রাইস ইলাস্টিসিটি? তাহলে আমাদের নেক্সট টপিক চলে আসছে classification of price elasticity. কত ধরনের আমরা প্রাইস ইলাস্টিসিটি দেখতে পাই, ঠিক আছে? এবার কত ধরনের আমরা প্রাইস ইলাস্টিসিটি দেখতে পাই, এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে, আমরা প্রাইস ইলাস্টিসিটিগুলো পরপর লিখছি। নাম্বার 1, relatively elastic price elasticity. রিলেটিভলি ইলাস্টিক প্রাইস ইলাস্টিসিটি, ঠিক আছে? রিলেটিভলি ইলাস্টিক প্রাইস ইলাস্টিসিটির ক্ষেত্রে প্রাইস ইলাস্টিসিটির ভ্যালু কী হয়ে যায়, গ্রেটার দেন 1, ঠিক আছে? অবভিয়াসলি এটা আমরা যদি নর্মাল কমোডিটির ক্ষেত্রে নিয়ে এটা কী হবে, নেগেটিভ হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা অ্যাবসোলুট ভ্যালু নেবো, তার জন্য আমরা এখানে কী করবো, সবসময় মডিউলাস সাইন ইউজ করব। প্রাইস ইলাস্টিসিটির আগে কী ইউজ করব, মডিউলাস সাইন ইউজ করব। যেহেতু আমরা অ্যাবসোলুট ভ্যালু নিয়ে এখানে কাজ করব, আমরা সাইনটাকে ইগনোর করব। রিলেটিভ ইলাস্টিক প্রাইস ইলাস্টিসিটি এটা কী জিনিস? রিলেটিভ ইলাস্টিক প্রাইস ইলাস্টিসিটি মানে হচ্ছে when change in demand for X is greater than change in price of X, ঠিক আছে? when change in demand for X is greater than change in price of X. That means in this case del QX by QX is greater than del PX by PX, কারণ এর আগেই তোমাদের বলেছিলাম del QX by QX মানে চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড অ্যান্ড del PX by PX মানে চেঞ্জ ইন প্রাইস। সো when change in demand for X is greater than change in price of X, del QX by QX greater than del PX by PX. Okay, in that case price elasticity is greater than 1, ঠিক আছে? তা এটা আমরা তাহলে when price elasticity is relatively elastic or when price elasticity greater than 1, when change in demand for X is greater than change in price of X, when del QX by QX greater than del PX by PX। এটাকে যদি আমরা এরকমভাবে ভাবি, ফর এক্সাম্পল ধরো প্রাইসের চেঞ্জ হচ্ছে 10%, কিন্তু তার ফলে ডিম্যান্ডের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ধরো 15%, তার মানে প্রাইসের চেঞ্জের থেকে ডিম্যান্ডের চেঞ্জ বেশি হচ্ছে, তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি, রিলেটিভ ইলাস্টিক প্রাইস ইলাস্টিসিটি। ওকে, রিলেটিভ ইলাস্টিক প্রাইস ইলাস্টিসিটির ক্ষেত্রে যদি আমরা ডায়াগ্রামে এটাকে বোঝানোর চেষ্টা করি, হোয়াট ইজ দ্য ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন, আমরা এখানে ছোট করে এঁকে নেব। ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে এরকম যে এখানে ডিম্যান্ড কার্ভ হবে রিলেটিভলি ফ্ল্যাটার, এদিকে ধরো আমরা কোয়ান্টিটি মাপছি, এদিকে ধরো আমরা প্রাইস মাপছি, তাহলে এখানে ডিম্যান্ড কার্ভ হবে রিলেটিভলি ফ্ল্যাটার। দিস ইজ দ্য ডিম্যান্ড ফর এক্স, ঠিক আছে? এবং এখানে দেখো আমরা যদি প্রাইস ধরো নাও প্রথমে ছিল এখানে P1, তখন ডিম্যান্ড কতটা ছিল Q1, প্রাইসের অল্প একটু চেঞ্জ হলো, দেখো ডিম্যান্ডের কতটা চেঞ্জ হচ্ছে, এতটা। তার মানে প্রাইস চেঞ্জ হয়েছে জাস্ট এইটুকুনি, কিন্তু ডিম্যান্ড বেড়ে গেছে কতটা, এতটা। তার মানে প্রাইসের চেঞ্জের থেকে ডিম্যান্ডের চেঞ্জ অনেক বেশি হচ্ছে, দেয়ারফর দিস ইজ রিলেটিভলি ইলাস্টিক ডিম্যান্ড। হয়ে গেল। নেক্সট চলে আসছি আমরা নাম্বার টু হচ্ছে রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক প্রাইস ইলাস্টিসিটি।
ঠিক আছে, এখানে আমরা কি বলবো, মডিউলাস ইপি ইজ লেস দেন 1, রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক প্রাইস ইলাস্টিসিটি। ইনইলাস্টিক, এখানে ইলাস্টিক ছিল, এখানে ইনইলাস্টিক হচ্ছে, তার মানে এখানে চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড ফর এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান চেঞ্জ ইন প্রাইস অফ এক্স হয়েছিল, এখানে ঠিকটা উল্টো, যেহেতু ইলাস্টিকের জায়গায় ইনইলাস্টিক আসছে, তার মানে এখানে ঠিক উল্টোটা হবে, তার মানে চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড ফর এক্স ইজ লেস দ্যান চেঞ্জ ইন প্রাইস অফ এক্স। ঠিক আছে, চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড ফর এক্স ইজ লেস দ্যান চেঞ্জ ইন price of x. That means del qx by qx is less than del px by px. তার মানে এখানে ধরো প্রাইসের চেঞ্জ হচ্ছে 10%, তার ফলে ডিম্যান্ডের চেঞ্জ হচ্ছে 5%, তার মানে প্রাইসের চেঞ্জটা ডিম্যান্ডের চেঞ্জের থেকে কী হচ্ছে, বেশি হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক, এবং সেক্ষেত্রে ইপি লেস দ্যান 1 হচ্ছে। ওকে, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যদি ডিম্যান্ড কার্ভটাকে ড্র করি, তাহলে ডিম্যান্ড কার্ভ দেখতে কেমন হয়ে যাবে দেখো, এদিকে ধরো আমরা কিউএক্স মাপছি, এদিকে পিএক্স মাপছি, এখানে ডিম্যান্ড কার্ভ রিলেটিভলি স্টিপার হয়ে যাবে, এখানে ডিম্যান্ড কার্ভ হয়ে যাবে এটা। ঠিক আছে, এবং এখানে খেয়াল করে দেখো, প্রথমে ধরে নাও প্রাইস ছিল এখানে P1 এবং ডিম্যান্ড ছিল কোথায়, এখানে Q1, প্রাইস ধরে নাও এতটা কমে গেল P2, এর ফলে ডিম্যান্ড কতটা বাড়লো, জাস্ট এইটুকু। তাহলে প্রাইস এতটা কমলো কিন্তু ডিম্যান্ড বাড়লো জাস্ট এইটুকু। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা কি বলি, রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক ডিম্যান্ড, ইপি লেস দ্যান 1। ঠিক আছে, এখানে আরও একটা কথা তোমাদের বলে নেওয়া দরকার, সেটা হচ্ছে রিলেটিভলি ইলাস্টিক ডিম্যান্ড কখন দেখতে পাওয়া যায়, মানে কোন কোন কমোডিটির ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত এগুলো দেখতে পাওয়া যায় লাক্সারিয়াস কমোডিটির ক্ষেত্রে। এগুলো কখন দেখতে পাওয়া যায়, লাক্সারিয়াস কমোডিটির ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়, বিলাস জাতীয় দ্রব্য। ঠিক আছে, ঠিক একই রকমভাবে ইপি লেস দ্যান 1 কখন দেখতে পাওয়া যায়, এটা সাধারণত আমরা নেসেসারি কমোডিটির ক্ষেত্রে দেখতে পাই, মানে প্রয়োজনীয় দ্রব্য, যেগুলো আমরা প্রতিদিন ইউজ করি। ঠিক আছে, যেগুলো আমরা প্রতিদিন ইউজ করি সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই হচ্ছে ইপি লেস দ্যান 1। এইবার যদি আমরা চলে আসি নাম্বার 3-তে। নাম্বার 3-তে আমরা কি আসবো, আমরা আসবো ইউনিটারি ইলাস্টিক ডিম্যান্ড, ইউনিটারি ইলাস্টিক ডিম্যান্ড। এবং এক্ষেত্রে ইউনিটারি ইলাস্টিক বলে এখানে আমরা প্রাইস ইলাস্টিসিটির ভ্যালু কত নিই, 1। ঠিক আছে, তাহলে হোয়াট ইজ ইউনিটারি ইলাস্টিক ডিম্যান্ড, বুঝতেই পারছো, এখানে গ্রেটার দ্যান 1-এর ক্ষেত্রে কী ছিল, চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড ফর এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান চেঞ্জ ইন প্রাইস অফ এক্স, লেস দ্যানের ক্ষেত্রে চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড ফর এক্স ইজ লেস দ্যান চেঞ্জ ইন প্রাইস অফ এক্স, তাহলে ইকুয়াল 1-এর ক্ষেত্রে কী হবে, চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড ফর এক্স ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন প্রাইস অফ এক্স। ইয়েস, ঠিক ধরেছো তোমরা, চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড ফর এক্স ইকুয়ালস চেঞ্জ ইন প্রাইস অফ এক্স। ওকে, তাহলে এখানে চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড ফর এক্স, চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড ফর এক্স ইকুয়ালস চেঞ্জ ইন প্রাইস অফ এক্স, চেঞ্জ ইন পিএক্স। ঠিক আছে, তার মানে ডেল কিউএক্স বাই কিউএক্স ইকুয়ালস ডেল পিএক্স বাই পিএক্স। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা ডিম্যান্ড কার্ভটা কেমন দেখতে পাবো, এক্ষেত্রে আমাদের কাছে ডিম্যান্ড কার্ভটা যেটা আসবে সেটা হবে হচ্ছে একটা 45 ডিগ্রি লাইন। ঠিক আছে, এক্ষেত্রে ডিম্যান্ড কার্ভটা কেমন আসবে, একটা 45 ডিগ্রি লাইন, মনে করো এদিকে আমরা কিউএক্স মেপেছি, এদিকে পিএক্স মেপেছি, তাহলে এখানে ডিম্যান্ড কার্ভটা হয়ে যাচ্ছে দিস 45 ডিগ্রি লাইন। ঠিক আছে, এটাকে আমরা ধরো ডিএক্স বললাম। তাহলে প্রথমে ধরো প্রাইস ছিল P1, ডিম্যান্ড ছিল Q1, প্রাইস কমে হলো P2, ডিম্যান্ড বেড়ে হলো Q2। খেয়াল করে দেখো, যতটা প্রাইস কমেছে ডিম্যান্ড ততটাই বেড়েছে, দ্যাট ইজ প্রাইস ইলাস্টিসিটি ইকুয়ালস 1। ঠিক আছে, ওকে, আচ্ছা, এইবার নেক্সট আমরা যেটাই চলে আসবো সেটা হচ্ছে, মানে এতদূর পর্যন্ত 1, 2, 3 যেটা আমরা করলাম এগুলো সমস্ত নর্মাল কমোডিটি, মানে এগুলো হচ্ছে নর্মাল এফেক্ট আমরা যেটা প্রাইস ইলাস্টিসিটির ক্ষেত্রে দেখতে পাই। 4 আর 5 যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে স্পেশাল এফেক্ট। ঠিক আছে, তাহলে কি আছে স্পেশাল এফেক্ট, নাম্বার 4 হচ্ছে পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ডিম্যান্ড। পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ডিম্যান্ড মানে এখানে প্রাইস ইলাস্টিসিটি হয়ে যাচ্ছে ইকুয়ালস 0,
তার মানে এখানে যতই প্রাইসে চেঞ্জ হোক না কেন ডিম্যান্ডের কোনো চেঞ্জ হবে না, অর্থাৎ ডেল কিউএক্স বাই কিউএক্স মানে চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড হেয়ার জিরো, মানে এটাকে আমরা এখানে লিখে দিতে পারি নো চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড, নো চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড। প্রাইসের যত খুশি চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু ডিম্যান্ডের এখানে কোনো রকম কোনো চেঞ্জেস আসবে না, ঠিক আছে। এক্ষেত্রে ডিম্যান্ড কার্ভটা দেখতে কীরকম হয়ে যাবে দেখো, যদি আমরা এদিকে কোয়ান্টিটি মাপি এদিকে প্রাইস মাপি তাহলে এখানে ডিম্যান্ড কার্ভ হয়ে যাবে ভার্টিক্যাল, ভার্টিক্যাল ডিম্যান্ড কার্ভ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যতটাই তুমি মনে করো প্রাইস প্রথমে ছিল P1, ডিম্যান্ড কতটা ছিল ধরে নাও Q বার, প্রাইস কমে হলো P2, ডিম্যান্ড একই Q বার, প্রাইস আরও কমে হয়ে গেল P3, ডিম্যান্ড একই Q বার। তার মানে প্রাইসের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, যতই ডিম্যান্ড যত খুশি চেঞ্জ হতে পারে, বাট দের ইজ নো চেঞ্জ ইন প্রাইস, প্রাইসের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, ঠিক আছে। এবং লাস্ট পার্টে আমরা যেটা আসছি নাম্বার 5, নাম্বার 5 হচ্ছে পারফেক্টলি ইলাস্টিক ডিম্যান্ড। পারফেক্টলি ইলাস্টিক ডিম্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রাইস ইলাস্টিসিটি ইজ ইকুয়াল টু ইনফিনিটি হয়ে যায়। কত হয়ে যায়? ইনফিনিটি, অসংজ্ঞাত, আনডিফাইন্ড, যা খুশি বলতে পারো, ঠিক আছে। তাহলে এক্ষেত্রে কী হবে? এক্ষেত্রে ঠিক এটার উল্টোটা, এখানে কী হচ্ছিল, প্রাইসের চেঞ্জ হচ্ছিল, কোয়ান্টিটির কোনো চেঞ্জ হচ্ছিল না। এইখানে হবে হচ্ছে কোয়ান্টিটির যত খুশি চেঞ্জ হতে পারে, প্রাইসের কোনো চেঞ্জ আসবে না। দ্যাট ইজ এখানে আমরা দেখতে পাবো ডেল পিএক্স বাই পিএক্স ইজ ইকুয়াল টু 0, তার মানে নো চেঞ্জ ইন প্রাইস, নো চেঞ্জ ইন প্রাইস, প্রাইসের কোনো রকম চেঞ্জ আমরা দেখতে পাবো না। তাহলে এখানে ডিম্যান্ড কার্ভটা দেখতে কেমন হবে? এখানে ডিম্যান্ড কার্ভটা কীরকম দেখতে হবে সেটা দেখে নাও। আমরা এ পাশটায় চলে আসছি, এদিকটায় চলে আসছি আমরা। এইখানে ডিম্যান্ড কার্ভটা দেখতে হবে কিউএক্স পিএক্স হরাইজন্টাল, ঠিক আছে। হেয়ার ডিম্যান্ড কার্ভ ইজ হরাইজন্টাল। ধরে নাও এটা প্রাইস পি বার, এই পি বার প্রাইসে তুমি এতটা কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ড করতে পারো, এই পি বার প্রাইসে তুমি এতটা কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ড করতে পারো, এই পি বার প্রাইসে তুমি এতটা কোয়ান্টিটিও ডিম্যান্ড করতে পারো, ঠিক আছে। তার মানে এখানে কোয়ান্টিটি চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু প্রাইসের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। দেয়ারফোর প্রাইস ইলাস্টিসিটি এই ক্ষেত্রে কত হয়ে যাচ্ছে? ইনফিনিটি, ঠিক আছে। আর এক্ষেত্রে প্রাইস ইলাস্টিসিটি কত হচ্ছিল? ইজ ইকুয়াল টু 0। ওকে, তাহলে আমরা টোটাল এই 5 ধরনের প্রাইস ইলাস্টিসিটি দেখতে পাই। তার মধ্যে মাথায় রাখতে হবে, আমি আগেও বলেছি আর একবার বলে দিচ্ছি, দিস 3 and 4, দিস 3 and 4, দিস ইজ স্পেশাল কেস। ঠিক আছে, এই দুটো হচ্ছে আমাদের কাছে স্পেশাল কেস, যেখানে পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ডিম্যান্ড পাই ইপি ইকুয়ালস 0, পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ডিম্যান্ড পাই ইপি ইকুয়ালস ইনফিনিটি। ওকে, তাহলে আমরা যদি তাহলে দেখো টোটাল যেহেতু আমরা 5 ধরনের প্রাইস ইলাস্টিসিটি দেখতে পাচ্ছি, কী কী? একটা রিলেটিভলি ইলাস্টিক, একটা রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক, একটা রিলেটিভলি ইউনিটারি ইলাস্টিক, একটা পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক, একটা পারফেক্টলি ইলাস্টিক। তাহলে এই 5 টাইমসে 5 ধরনের আমরা ডিম্যান্ড কার্ভ দেখতে পাচ্ছি। এবং ডিম্যান্ড কার্ভগুলোকে যদি আমরা একটুখানি ভালো করে দেখি তাহলে দেখো যেখানে আমাদের রিলেটিভলি ইলাস্টিক হচ্ছে সেখানে ডিম্যান্ড কার্ভ ইজ ফ্ল্যাটার, যেখানে রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক হচ্ছে ডিম্যান্ড কার্ভ স্টিপার, যেখানে ইউনিটারি ইলাস্টিক হচ্ছে ডিম্যান্ড কার্ভ ইজ 45 ডিগ্রি লাইন, অ্যান্ড ওয়েন রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক ডিম্যান্ড হচ্ছে সেখানে রিলেটিভ না, পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক হচ্ছে সেখানে ডিম্যান্ড কার্ভ ইজ ভার্টিক্যাল। আর যখন পারফেক্টলি ইলাস্টিক হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের কাছে ডিম্যান্ড কার্ভ কেমন হয়ে যাচ্ছে? তখন আমাদের কাছে ডিম্যান্ড কার্ভ হয়ে যাচ্ছে হরাইজন্টাল। ওকে, তাহলে এদের যদি আমরা একটা কম্বাইন্ড ডায়াগ্রাম করে নিই তাহলে কীরকম দেখতে হয়? তাহলে এবার আমরা কোথায় আসছি? এবার আমরা যেটা আসছি দ্যাট ইজ এ কম্বাইন্ড ডায়াগ্রাম, কম্বাইন্ড ডায়াগ্রাম। অর্থাৎ এই ডায়াগ্রামের মধ্যে 5টা ডিম্যান্ড কার্ভ আমরা একসাথে ড্র করব। সেটা দেখতে কেমন হবে? সেটা দেখতে যেমন হবে দেখো, আমরা প্রথমে ডায়াগ্রাম ড্র করছি, এদিকে আমরা কোয়ান্টিটি অফ এক্স নিচ্ছি, এদিকে প্রাইস অফ এক্স নিচ্ছি। ওকে, এবার আমরা কি করলাম? এবার আমরা এরকম ভাবছিলাম, দেখো দিস
this, this and this, ঠিক আছে। এবার ধরে নাও এটার নাম দিলাম ডি, এটার নাম দিলাম D1, এটার নাম দিলাম D2, এটার নাম দিলাম D3 এবং এইটার ধরো নাম দিয়ে দিলাম D4, এটার নাম দিলাম D5, ঠিক আছে। এবার যদি আমরা একটুখানি কম্পেয়ার করি তাহলে দেখো যখন D1, এই যে ডিম্যান্ড কার্ভটা আমরা দেখছি D1, ঠিক আছে, এই ডিম্যান্ড কার্ভটা লক্ষ্য করে দেখো কার সাথে মিলে যাচ্ছে, এর সাথে মিলে যাচ্ছে, ঠিক আছে, দেখো হরাইজন্টাল। তাহলে এখানে আমরা প্রাইস ইলাস্টিসিটি ইজ ইকুয়াল টু কী তো লিখে দিতে পারি, ইনফিনিটি। এবার যখন আমি ইয়ে থেকে মানে হরাইজন্টাল ডিম্যান্ড কার্ভ থেকে একটু ফ্ল্যাটার ডিম্যান্ড কার্ভে চলে এলাম, কোথায়, D2, যেহেতু ফ্ল্যাটার ডিম্যান্ড কার্ভ আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি এবং ফ্ল্যাটার ডিম্যান্ড কার্ভের ক্ষেত্রে ইপি কি এসেছিল, গ্রেটার দ্যান 1, তাহলে এখানে চলে আসবে ইপি গ্রেটার দ্যান 1। এবার যদি আমরা আরেকটু নিচের দিকে ডিম্যান্ড কার্ভে চলে আসি এবং এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে ডিম্যান্ড কার্ভটা মোটামুটি একটা 45 ডিগ্রি লাইনের দিকে যাচ্ছে, 45 ডিগ্রি লাইন হলে পরে আমরা এটা পাই, অর্থাৎ এখানে আমরা পাবো ইপি ইজ ইকুয়াল টু 1। এরপরে দেখো আমি যে ডিম্যান্ড কার্ভটা এঁকেছি D4, এই ডিম্যান্ড কার্ভটা কি অনেক বেশি স্টিপার রয়েছে, তাই তো। স্টিপার ডিম্যান্ড কার্ভ কোথায় দেখতে পাওয়া যায়, এখানে, এবং এখানে ইলাস্টিসিটি লেস দ্যান 1, তাহলে এখানে ইপি হয়ে যাবে লেস দ্যান 1, ঠিক আছে, লেস দ্যান 1। এবং যখন আমি এইখান থেকে আলটিমেটলি এখানে চলে আসবো, অর্থাৎ কোথায় চলে আসছি, D5, D4 থেকে যখন আমি D5-এ চলে আসবো, দেখো এখানে যে ডিম্যান্ড কার্ভটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই ডিম্যান্ড কার্ভটা কি ভার্টিক্যাল, এবং ভার্টিক্যাল ডিম্যান্ড কার্ভ আমরা এখানে পেয়েছি, সেখানে ইলাস্টিসিটি কত, 0, তাহলে এখানে ইলাস্টিসিটি ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাবে কত, 0। তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা যখন হরাইজন্টাল ডিম্যান্ড কার্ভে ছিলাম তখন ইনফিনিটি ইলাস্টিসিটি, যত আস্তে আস্তে ডিম্যান্ড কার্ভ হরাইজন্টাল থেকে আস্তে আস্তে ভার্টিক্যালের দিকে চলে আসছে তত দেখো ইলাস্টিসিটি ডিক্রিজ করছে, কি করছে, ডিক্রিজ, মানে ইলাস্টিসিটি কমে যাচ্ছে। দেখো এখানে ইলাস্টিসিটি ইনফিনিটি ছিল, এখানে ইলাস্টিসিটি গ্রেটার দ্যান 1, এখানে ইলাস্টিসিটি ইজ ইকুয়াল টু 1, এখানে ইলাস্টিসিটি লেস দ্যান 1, এখানে ইলাস্টিসিটি ইজ ইকুয়াল টু 0, ঠিক আছে। তার মানে এখান থেকে আমরা একটা রিলেশন বার করতে পারি, কিসের রিলেশন, ডিম্যান্ড কার্ভের স্লোপের সাথে ইলাস্টিসিটি। এখানে স্লোপ কত, এখানে যদি আমাদের পারফেক্টলি হরাইজন্টাল হয়ে যায় তাহলে এখানে স্লোপ কত, 0, আর এখানে স্লোপ কত, 90 ডিগ্রি ভার্টিক্যাল। তার মানে 0 যখন আছে স্লোপ তখন ইলাস্টিসিটি ম্যাক্সিমাম, আর যখন 90 ডিগ্রি হচ্ছে তখন ইলাস্টিসিটি মিনিমাম। তার মানে স্লোপের সাথে ইলাস্টিসিটির একটা নেগেটিভ রিলেশন রয়েছে। যখন স্লোপ 0 তখন ইলাস্টিসিটি ম্যাক্সিমাম, যখন স্লোপ 90 ডিগ্রি তখন ইলাস্টিসিটি মিনিমাম। তাহলে এখান থেকে আমরা একটা ইনফারেন্স আসতে পারি, কনক্লুশনে আসতে পারি, ঠিক আছে। দেয়ার ইজ এ ইনভার্স রিলেশন between slope and elasticity of demand. স্লোপ এবং ইলাস্টিসিটি অফ ডিম্যান্ডের মধ্যে কী রয়েছে, সবসময় একটা ইনভার্স রিলেশন রয়েছে। ক্লিয়ার? তাহলে আশা করি আমরা যতদূর পর্যন্ত করালাম সেটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে। তাহলে প্রথমে আমরা এটাতে প্রাইস ইলাস্টিসিটি কাকে বলে, তার ডেফিনেশন, ডেরিভেশন এটা করলাম। এরপরে আমরা কোথায় চলে আসলাম, ক্লাসিফিকেশন অফ প্রাইস ইলাস্টিসিটি, এবং সেখানে 5 ধরনের ক্লাসিফিকেশন আমরা দেখিয়ে দিলাম, প্রত্যেকটা ডায়াগ্রাম করে দেখালাম, এবং সেখানে একটা কম্বাইন্ড ডায়াগ্রাম দেখালাম, এবং কম্বাইন্ড ডায়াগ্রামের বেসিসে আমরা কনক্লুশনে পৌঁছলাম কি, যে স্লোপ এবং ইলাস্টিসিটির মধ্যে একটা নেগেটিভ রিলেশনশিপ আছে। ঠিক আছে, আশা করি তোমাদের প্রাইস ইলাস্টিসিটি এবং তার ক্লাসিফিকেশন এই ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। ওকে, ভালো করে পড়াশোনা করো, এগিয়ে যাও। থ্যাংক ইউ।